टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ ज़बानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। अज़ल तो अबद तीकर वफादार रहन वाले खुदावंद दे पाक ते पवित्र नां च मेरे अजीज भाइयों भैनों, बेटो बेटियों ते खिदमत विच मेरे नाल बराबर दे शरीक साथियों, उस मसीहा दे अजीम बुजुर्ग ते कुदरत वाले नां च तुहाडी खिदमत विच मैं सलाम अर्ज करना वा। ते मेरे लिए अज यकीनन ए बानस दे तौर ते मौका खुदावंद वालों मिलिया है कि मैं तुहाडे नाल मिल के पाक कलाम दियां ओ गल्लां जड़ियां मेरे लिए भी हौसला अफजाई दा ते ईमान दी मजबूती दा सबब ने, ओ तुहाडे लिए भी उंजी हैसियत रखदियां ने। अज उन्हां गल्लां नूं एक दूजे नाल असीं करन वाले होइए। इस गल लई मैं खुदावंद दा शुक्र अदा करना। उस तो बाद मैं अपने भाई एल्डर शाहबाज साहब लई, जिन्हां ने ए मौका ऐस छोटे जे कलामे खुदा दे तालिब इलम नूं मौका दिता है कि मैं तुहाडे नाल मिल के इन्हां दुआवां दे सबबों और कीती गई हमदो सना दे सबबों ते हुन पाक कलाम दे वसीले नाल बरकत पाउण वाला होवां। ते मेरी दुआ है कि असी जिन्ने भी ऐस टिक टाक दी बराड़ ते ऐस वेले मौजूद हां या फेसबुक दे कई पेजिस ते ऐस वेले साडे नाल तुसी शरीक हो, या यूट्यूब ते और व्हाट्सएप ग्रुप विच भी, आओ असी अपने कन खोलिए ते दिल दियां अखां आसमान वल लाइए ते ओनू आखिए खुदावंद मेरे नाल गल करके मैं तुहाडी सुनना चाहुंदा ते सुनना चाहुंदी हां। ते मेरा ईमान है कि असी जिन्ने भी ऐस वेले ऐस पाक कलाम दी भुख ते त्रे महसूस करदे होए इत्थे आए हां, मेरा ईमान है कि ओ अपने पाक ते जिंदगी बख्श कलाम दे वसीले नाल सानू बरकत देन लई तैयार है। बस असी उस बरकत नूं बटोरन वाले होइए। अज दा जड़ा मेरा मजमून है ओ है कि तुहाडे दुखां दे पिछे खुदा दा एक खास मकसद है। आमीन। तुहाडे दुखां दे पिछे खुदावंद दा एक खास मकसद है। ते मेरे भाई ते मेरी भैन, दुखां दियां कई एक वजूहात हो सकदियां ने। एक वजह ते एह कि मैं अपनी बेवकूफी या अपने दुश्मन अबलीस दे नाल यारी ला के ते दुख विच पै गया। ऐ एक होर किस्म दा दुख जे। एक ए दुख कि मैं खुदावंद यसु मसीह दा कलवाउंदा वां, अखवाउंदा वां। मेरा दिल ओदे दिल दे नाल मिल के धड़कदा है ते मेरियां सावां ओदियां सावां ने। मैं ओदे नाल वफादार हां, लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी च दुख ते तकलीफ ते परेशानी जान नहीं छड़दियां पईयां।
ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਯਾਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਗਿੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਦ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾਂ। ਉਂਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੇ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਝੂਠੀਆਂ ਠਹਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਧੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਧੂੰ ਦੇਣਗੇ ਵਾਲਾ ਹਵਾਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਨ ਤਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਉਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਬਬੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਲਾਇਆ ਗਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਚੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮਹਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਝੜਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਜੀ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਅਬਲੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫਿਤਰਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਫਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਦੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਬਬੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਆ, ਔਰ ਦਿਲ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਵੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਇਸ ਮਹਾਜ਼ੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਬਲੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਰਖਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਰਖਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਕਲਾਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਮਾਯੂਸੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਚੱਕੀ ਚ ਪੱਟੀ ਚ ਪਿਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਨੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਕਰਨਾ, ਤੇਰਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਆਖਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸਬਬ ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੋੜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਿਉਂ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਐਸੀ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਰੋਬੋਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਡਹਿਲਵਾਨ, ਦਰਿਆ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ, ਆਂਧੀਆਂ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਸੈਲਾਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਇਹ ਕਹਿ ਉੱਠਣਾ ਵਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਿਉਂ? ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਖੁਦਾਏ ਅਜ਼ੀਮ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਈ ਖਾਦਮ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸੂਰਮੇ, ਓਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਈਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ, ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਭੇਤ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਫਾਦਾਰ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਏ, ਨਾ ਕਲਰਜੀ ਕਾਲਰ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਤੇ ਗਲੇ 'ਚ ਰੁਮਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਗੋਦੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਵੇਖੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਐਲਡਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਭਾਈ ਹਰੀ ਹੋਰੀ ਵੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ, ਕਿ ਸਾਧੂ ਹੁਸੈਨ ਵਰਗੇ ਲੋਕ, ਸਾਧੂ ਸਰਦਾਰ ਵਰਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਲਾਂਡੀ ਵਾਲੇ ਇਲਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਇਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਉਂ? ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਐਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਯਾਨੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਈਮਾਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਿਉਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਕਿਧਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਉਂ? ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਸਮਾਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉਸ ਹੱਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਹੱਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਈਮਾਨ ਰੱਖ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਇਦ ਐਸੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਦੜਮ 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 ਹਥੌੜਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਥੌੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਥੌੜਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਏ ਕਿ ਕੋਈ ਹਥੌੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਹਾਨੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਲਾਤ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਬਰਖਲਾਫ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਮਹੀਦ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਹਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜਾਂ ਅਬਵਾਬ ਨਾ ਪੜਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਪੜਵਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਇਤ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰੂਹ ਨੇ ਜੇ ਕਦੀ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੌਰਾਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਯਾਨੀ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ, ਇਹਦਾ 50 ਬਾਬ ਤੇ ਇਹਦੀ 19 ਤੇ 20 ਆਇਤ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਸਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਤ ਡਰੋ, ਯਾਨੀ ਡਰੋ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਂ? ਹਾਂ, ਕੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਬਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਖੁਦਾਵੰ ਨੇ ਉਸੇ ਬਦੀ ਤੋਂ ਨੇਕੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਚਨਾਚੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇੰਜੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ। ਯੂਸਫ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਟੋਟਾ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਖਾਬਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਆ ਯੂਸਫ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੂਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸਨ, ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨਿਆ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਫਸਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫਸਾਵਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਗੈਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ,
कदी कदी ओ कहते ना, घर को आग लग गई घर के चिराग से। कदी कदी अपने घर वाले ओ बेगाने बल्कि उन्हां तो भी परे हो जाते ने। मेरे कोल एहो जिहियां मिसालां ने, बगैर किसे दा नाम लिया मैं गल करां ते बहुत दूर तक टुर जाएगी। ते तुसी भी ऐसे धरती ते रहिंदे हो काके तुसी भी नहीं। तुहानू भी पता है कि अजकल खानदानां च की हो रहा है। लाऊ चिट्टे हो गए, अखां चिट्टियां हो गईयां, तीवर बदल गए। ओ रिश्ते हुण ओ रिश्ते नहीं रहे ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਕਲਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪਲਾਨ ਤੇ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੁਖਤਸਰ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਵਾਂ कि यूसुफ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਕੁਫਰ ਤੋਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਨੇਰੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਸਮਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮਿਸਰ ਤੀਕਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਪੱਥਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਣੇ। लेकिन एक गल दसां कि यूसुफ वक्ती तौर ते जिहड़ी तकलीफ सी ओनू ते ओ महसूस करदा सी पिया, लेकिन खुदा दा जिहड़ा प्लान, मनसूबा, प्रोग्राम, एजेंडा यूसुफ दी जिंदगी विच मुस्तकबल दे लई सी, यूसुफ हाले ओनू नहीं सी जानदा। मेरे भराओ ਤੇ ਭੈਣੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਿਚਡ ਅਪ ਹੋ, ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟਡ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੂਹੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਸ਼ਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇੰਨੇ ਵਰੇ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਉੱਤਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਲ ਤੀਕਰ ਤੈਨੂੰ औलाद भरी बरकत नहीं मिली, की गल है लोग ताने मारदे जे। और सिर्फ इन्नी गल नहीं, बहुत सारे लोग साडे बारे च एहो जिहियां गल्लां करदे ने कि सानू अग लग जांदी है। लेकिन एक गल जरूर है, असी दुनिया दे पिछे टुरांगे ते रब दे पिछे नहीं तुर पावांगे। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਸਤ ਰੱਖੀਏ। ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਜੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੋ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ,
ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਾਲੁਕ ਅਸੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਵਕਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਸਰਫਰਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਯੂਸੁਫ ਇਹ ਤਸੱਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਰਪੇਟ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕਦੀ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਐਵੇਂ ਜਿਹਾ ਬਸ ਗੰਢਾਂ ਹੀ ਗੰਢਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੇਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਟਾਂ ਹੀ ਨਾਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪਾਈਏ, ਵਾਓ, ਏਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੁੱਲ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੁੱਠਾ ਪਾਸਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੰਢਾਂ ਛੰਡਾਂ ਕਦੇ ਲਈ ਨੇ, ਇਹ ਰੂਣਾ ਤੁਨਾ ਕਦੇ ਲਈਏ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ, ਵੇਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੇਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪਾਵੇਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਤਸੱਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਏ ਤੇ 8ਵੇਂ ਬਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਬੁਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਭਲਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਓੜਨਾ ਬਚੋਣਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਫਨਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਤੀਕਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀੜੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਏ, ਇੰਜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਸ ਸੀੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਵੇਖੋ, ਜੇ ਕਦੀ ਸੋਚਣਾ ਵਾ ਮੈਂ ਕਿ ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਯਾਕੂਬ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਹਸਦ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਕਦੀ ਹਸਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਦੀ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸਮਾਈਲੀ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਚਿਆ ਵੀ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਦੀ ਉਹ ਵੇਚਿਆ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਿਸਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਦੀ ਮਿਸਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਫੋਤੀਫਰ ਦੇ ਘਰ
ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਦੀ ਪੋਤੀਫਰ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜੇ ਕਦੀ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੈਦਖਾਨੇ ਤੀਕਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਹਾਂ, ਸੀੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਕਦੀ ਉਹ ਕੈਦਖਾਨੇ ਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਸਾਕੀ ਤੇ ਨਾਨ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਖਾਬਾਂ ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਬਾਂ ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਨਾ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਜੇ ਕਦੀ ਉਹ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰੌਨ ਤੀਕਰ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਿ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ ਖਾਬਾਂ ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਕਾਦੇ ਲਈ ਦਿਲ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਕਦੀ ਫਿਰੌਨ ਤੀਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਮਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਕਦੀ ਉਹ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਮਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਿਸਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੂਮ ਦਾ ਹਾਕਮ ਵੀ ਨਾ ਠਹਿਰਦਾ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਦੀ ਉਹ ਹਾਕਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪੁੱਤਰ ਕੈਦ ਪੈਣ ਦੇ ਸਬਬੋਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਇਤ ਯਾਦ ਜੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦੀ ਕੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸੇ ਤੋਂ ਨੇਕੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੁਨਾਂਚੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇੰਜੀਏ ਭਰਾਵੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਬਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਮਨਸਬ ਤੇ ਹੋਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵਾਂ। ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਦੀ ਇੱਕ ਦਫਾ GPS ਲਾ ਲਈਏ ਨਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਸੈਟਲਾਈਟ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ GPS ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਲਾਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਰਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਕੁੰਜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਬੰਦ ਬੂਹੇ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਹਨੁਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਸ ਦੁੱਖ ਤੇ ਇਸ ਦਰਦ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਲਾਤ ਤੋੜ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਨੀਂਦਾਂ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਉਮੀਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆ ਬੱਦਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੰਡਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਾਕ ਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਸ ਬੜੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਏ, ਉਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੁਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ
ਉਹ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਸਕੀਏ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਬੁਰਾਈ ਚੋਂ ਭਲਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਯੂਸਫ ਦੇ ਲਈ ਕੈਦਖਾਨਾ ਆਖਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯੂਸਫ ਲਈ ਕੈਦਖਾਨਾ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਯੂਸਫ ਦੇ ਲਈ ਮੰਜ਼ਲ ਫਿਰੌਨ ਦਾ ਮਹਿਲ ਸੀ, ਮਿਸਰ ਦਾ ਮਹਿਲ। ਉਹ ਮਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਖਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਯਰਮੀਆ 29 ਦੀ 11 ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਵੋ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਖਿਆਲ, ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਕ ਅੰਜਾਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇਵਾਂ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ। ਸਾਡੀ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੁਮਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਫਰਾਜ਼ੀ, ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਤੇ ਮਸ਼ਰਕ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਾ ਮਗਰਬ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਅਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ, ਜੇ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਹਰਾਵਾਂ ਤੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਝੁਕਾਈਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਇਹ ਕਲਾਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਲਾਮ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਦਰਦਾਂ ਤੋਂ, ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਉਹ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ। ਉਹਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਾਲਾਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਮੈਨੂੰ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੇ ਕਦੂਸ ਆਸਮਾਨੀ ਪਿਤਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ ਕਲਾਮ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ, ਸਾਡੇ ਈਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਸਬਬੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਦਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ
ਹਰ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਉਸ ਫਰਦ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣਾ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦੇਵੋ ਉਹਨਾਂ ਖਾਦਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਂਗਰ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਵੇਖ ਸਕਣ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਾਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਦਾਸ ਖਾਦਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਪਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬੇ ਔਲਾਦ ਨੇ ਔਰ ਵਰਿਆਂ ਤੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਸੁਣਦੇ ਟੁਰੀ ਆਏ। ਓ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਧਾ ਦੇਵੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੌਜਜ਼ੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਥਾਂ ਥਾਂ ਉਹ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕਣ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਅਬਲੀਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨਸੂਬੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਨੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਆ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਬੂਏ ਖੋਲੋ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ। ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਵੋ ਤੇ ਨਾ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੌਜਜ਼ਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਦਿਹਾੜੇ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਵਕਤ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਮੁਮਕਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਾਂ ਤੇ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਨਾਲ ਮੁਲੱਬਸ ਲਵਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਦਮਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਬਰਾੜ ਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਮੰਗਣਾ। ਭਾਈ ਸ਼ਾਬਾਜ਼ ਲਈ, ਭੈਣ ਆਸੀਆ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਮੰਗਣਾ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਹਰ ਬੰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਲਾਲ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਜ਼ਲ ਦੇਵੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੁਗਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ। ਸੁਣੋ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ। ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨੇਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। www.newlifeinstitute.org